plenty of formula which you have to remember to finally understand how to calculate the body fluids, electrolytes that is required for the body. You have to remember কতটা জল লাগবে, কতটা fluid replacement করবে. If it's dehydration, how much fluid has to be replaced. Can you follow what I'm saying? There are formulas. You can't just do it in random. So I will help you lead this way and help you understand. Maybe first time you won't follow the entire thing. Repeatedly following, reading, understanding of the same class will be required. ওকে, ফার্স্ট টাইমে তুমি বললাম বুঝে গেলে ব্যাপারটা, মেবি নট, ইটস সামথিং লিটল বিট অফ ম্যাথমেটিক্স. You have to keep on calculating before you really understand, make the patient ready for operation. Because this daily exchange of water and electrolytes is essential for maintaining normal concentration of body fluids and electrolytes. So you have to understand কতটা fluid বেরিয়ে গেল. নর্মাল একটা বডির লাইফ লিড করলে অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড লস হয়, তাই না? And we keep on taking fluids and waters and this food. So we are replenishing, we are replacing the amount of fluids lost. For growth, for work, for daily routine, we require this nourishment. But before a surgery, which is a major thing for the body, you have to be extra cautious. শরীর খারাপ হলে dehydration হচ্ছে, but a surgery means you will be losing blood, you will be losing body fluids, and that has to be replenished. যদি patient dehydrated, ওর যদি hypertension থাকে, ওর যদি diabetes থাকে, if you operate on such a patient, the surgery will not be successful. That's why you have to understand this particular class. Maintaining normal concentration of body fluids and electrolytes, normal pH, correct fluid electrolyte deficits, that is very important. I will do a little fast because it's a vast chapter. Bhishun bodo ekta chapter. I have to do a little fast. Total body water is 60% of body weight in males. Male একটা adult male 60% is fluids. In adult females it's 45% with age. যত age হচ্ছে তত fluids concentration কমে যায়. In children it will be 60%, 60 to 75%. ওটাও next year আবার একদম ঝট করে কমে যাবে. The fluids, when the baby is born, more fluids are there in the baby. But after 1 year, 2 years, the body fluids decrease down. So 45% of body weight in elderly. So this is this. Now intracellular, what is intracellular, what is extracellular? Intracellular cells within the membranes, extracellular between two cells, between 3-4 cells. So all this fluid composition is very important. Then there is also a third space. We will tell you about the third space in the body where the fluid concentration, if it increases in vast amount, it will be again, you have to maintain, bring it down to a balance before you operate. Intracellular 40% of total body weight, that's 28 liters. Extracellular is 14 liter. Intravascular plasma in 1%. Extravascular is 16%. What is interstitious and what is intracellular? Interstitious body space, যেমনি lungs, the space will be intravascular area and interstitial area will be different rather than in eyes, sclera, cornea, your skin. For mucosa, all these spaces vary. প্রত্যেকটা cellular concentration composition আলাদা আছে. So the interstitial space and intracellular space for different organs will be different, isn't it? Now the space for the body concentration, fluid concentration will also vary for different areas. It is important, কেন? Like say in burns, a particular area has been burnt in face and respiratory.
that will be totally different than the abdominal burn or a limb that is burned. Area of burn may be the same, but the fluid loss, the body trauma will be different for different area. Facial burn will be more dangerous than particular limb burn, isn't it? Okay. So in children, 75 to 80% at birth decreases steadily to 65% at 1 year age. Extracellular fluid is 35% at birth and decreases to. This is a very important slide. As I was telling you, I might have to skip slides because it's a very vast chapter. You have to follow, read it thoroughly. I'll come back to you whenever you feel the difficulty. Again and again we will revise, otherwise you will not follow. First class is difficult. Now, urine output ta 1.5 liters likha ache, and pulmonary and cutaneous, so the skin, respiration, perspiration, gham hocche. We are losing it about 1.7 to 1 liters. In urine, it's 1.5 liters. In feces, we are losing about 200 ml. Okay, so total it comes to about 3.4 liters, 2.7 liters. Now, this surgical patient 3000 ml, we will take it as a standard 3 liter or lose করবে প্রি অপ যদি 3 liters হয় আর যদি অপারেশনের সময় 3 liters of blood is lost, body tissues and all that has to be, then replenishment or replacement has to be done for the success of your patient's recovery. Okay, for the patient's. So these normal levels have to be known. তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল না জানলে, কোনটা ব্যালেন্স সেটা তুমি না জানলে তুমি কিন্তু রিপ্লেস করে ঠিক করতে পারবে না। সো উই হ্যাভ টু নো হোয়াট শুড বি দ্য নর্মাল। এটা হচ্ছে নর্মাল ভ্যালুস, হোয়াট উই লুজ আউট ইন ইউরিন, ইন পার্সপিরেশন, ইন ফিসিস, in through cutaneous fluid loss. This is all about fluid loss. Now, if the patient has a fever, 1 degree temperature rise করলে we lose about 2.5 ml per kg per day. This is very important. একটা degree temperature যদি জ্বর হয়ে থাকে, we lose about 2.5 ml per kg per day. That is insensible loss. Insensible loss, you have to know, এই ওয়ার্ডটা ইম্পর্টেন্ট, insensible loss, এগুলো রিপ্লেনিশ করতে হয়। ট্রাকাস্টমি 1.5 liters, যদি কারো ট্রাকাস্টমি করা থাকে, he or she loses 1.5 liters. Now, electrolyte distributionটা এটা স্ট্যান্ডার্ড. When we do normal blood test, we do a normal electrolyte test, sodium, potassium, calcium, magnesium, এগুলো করে নেওয়া হয় অপারেশনের আগে। হোয়াট আর দ্য ভ্যালুস তার মধ্যে দেয়া থাকে, যে যা ভ্যালুস দেয়া থাকে সেটাই এখানে দেয়া আছে। আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ ক্যান সি, হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম টু দিস সাইড? তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু? আই ডোন্ট নো, বিকজ যা যা ভ্যালুস ওই বায়োকেমিস্ট্রি রিপোর্টে থাকে সেটা হচ্ছে নর্মাল ভ্যালুস। তার থেকে কম বা বেশি হলে উই হ্যাভ টু ডু দ্য কারেকশন। নাও এখানে যেমনি দেওয়া আছে যে সোডিয়াম ইজ 140 ইন্ট্রাভাস্কুলার, ইন্টারস্টিশিয়াল ইজ 143. সো উই টেক ইট, দিস আর মিলি ইকুইভ্যালেন্টস পার লিটার। দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোথাও দেখবে এনজি পার এমএল, পার ডিএল, দ্যাটস ন্যানোগ্রাম 100 ml আছে। দিস ইজ মিলি ইকুইভ্যালেন্টস পার লিটার হিসাবে আছে 1.40 সোডিয়াম, দ্যাট ইজ নর্মাল নিচ্ছি। এর থেকে কম যদি হয়ে যায় 127, 120, 110 সোডিয়াম, তখন আমরা বলি হাইপোন্যাট্রিমিয়া, তখন কারেকশন করতে হয়। যদি আমাদের কাছে হাতে অল্প সময় থাকে, পেশেন্টের কারেকশন ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইডস দিয়ে সোডিয়াম। যদি সময় লম্বা টাইম হাতে থাকে তাহলে ট্যাবলেটস দিয়ে, আমরা সোডিয়াম ট্যাবলেটস দিয়ে ঠিক করি। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট আর দ্য নর্মাল লেভেলস, হোয়াট আর রিকোয়ার্ড। এই এলিমেন্টসগুলো ফর দ্য বডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিরিয়ডিক টেবলসে তো অনেকগুলো আছে এলিমেন্টস, উই ডোন্ট রিকোয়ার অল অফ দেম, উই রিকোয়ার দিজ। সোডিয়াম, potassium 4 লেখা আছে ইন্ট্রাভাস্কুলার, we take it as 3.5 to 4.5 of the normal value.
ওইটা যদি ব্লাড রিপোর্টে আমাদের আসে, we take patient care, be taken for operation. আমরা প্রি অপারেটিভ পেশেন্টকে যখন চেক করি, we check for ECG, এক্স-রে চেস্ট, হিমোগ্লোবিন, ইলেকট্রোলাইটস। যখন এইগুলো চেক করে যাই যে ইসিজিটা ঠিক আছে কিনা, এক্স-রে চেস্টটা ঠিক আছে কিনা, ইলেকট্রোলাইটসের মধ্যে সোডিয়ামটা 140 উপরে আছে কিনা, পটাশিয়ামটা 4.5-এর উপরের দিকে আছে কিনা, বা নর্মাল 3.5 to 4.5। 3.5 হয়ে গেলে হাইপোক্যালিমিয়া হয়ে গেছে, 4.5-এর উপরে হয়ে গেলে হাইপারক্যালিমিয়া হয়ে গেছে। এই ওয়ার্ডসগুলো তোমাদের কাছে নতুন হতে পারে, বাট দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিড এভরি ডে, অ্যান্ড এটা বিশাল বড় চ্যাপ্টার, সো জাস্ট কনসেন্ট্রেট। ক্যালসিয়াম ইজ 1.25, intracellular is 1. Magnesium chlorides is important, sodium potassium chlorides, these are very important elements. I don't require even 10 elements for you to remember, but sodium, potassium, chloride, manganese, these 3-4 things you have to remember. Chlorides is important, 95 to 105, 115 to 8. Bicarbonates is important, 24 to 27, 30 and 4. কেন কি যখনই পেশেন্টের সেপ্টিসিমিয়াতে যায়, হাইপারভেন্টিলেট করলে বাইকার্বনেটসগুলো বেড়ে যায়। Bicarbonates, if it increases and gets accumulated in the body, then the patient's recovery will be very difficult. Bicarbonates যদি বেশি হয়ে যায়, রেসপিরেশনে অসুবিধা হচ্ছে, অ্যাসিডোসিস ফ্যাক্টরটা বেড়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট will not come out of the septicemic phase. Understand? So bicarbonates are important. Phosphates, 0.8 to 1.4, that's very important. Then as organic acids and all that are there. Now, how we distribute? Electrolyte distribution. Urine ache, sweat, feces, I'll pass it out. Disorder in fluid balances. কি disorder হতে পারে? If the fluids are less. First, যদি fluids কম থাকে, we say patient is dehydrated. কিন্তু ওভারহাইড্রেশনটাও খারাপ। We cannot overhydrate. এই ফ্লুইড ডিস্ট্রিবিউশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট? ওভারহাইড্রেট হয়ে গেলে there will be edema all over, you cannot operate. তুমি যেখানে ইনসিশন দেবে শুধু জল বেরোচ্ছে, you cannot find out the correct planes of dissection. To find out the correct planes of dissection, you should have a body which is properly hydrated, not under or not over. That is why the distribution of fluid is very. Now, disturbance is classified into volume distribution due to loss or addition of isotonic salt solution. There can be concentration disturbances. What is ECF? Extracellular fluid. Now, if suppose only the brain is congested, ব্রেনে শুধু যে ওয়াটার ইনটক্সিকেশন হচ্ছে, ওয়াটার হাইড্রেশন হচ্ছে তা নয়। সাপোজ দের ইজ এ ট্রমা, সাপোজ দের ইজ এ ইঞ্জুরি অ্যান্ড দের ইজ এ ব্লাড, ওখানে ওইটাও একটা ফ্লুইডের মধ্যে একটা ডিস্টার্বেন্স করছে, দের উইল বি সোয়েলিং ইন দ্য বডি, দের সোয়েলিং ইন দ্য ব্রেন, ওকে, মেনিঞ্জাইটিস হয়ে গেছে, সোয়েলিং হয়ে গেছে, অ্যান্ড দেন পুরো পিকচার উইল বি ভেরি ডিফারেন্ট। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেক দ্য ফ্লুইডস ইন দ্য ব্রেন, ওটা এক কম্পার্টমেন্ট, একটা জায়গাতে কালেক্ট হয়ে গেছে। Suppose there is trauma over the leg swells up. There is a collection in the particular area, not the whole body. But if the patient is a normal patient, is dehydrated because of sunstroke, heat stroke and all that, whole body is dehydrated, পুরো body জলের ভেতরে ডুবে গেছে, patient has imbibed a lot of water, the whole body is swollen up. Now this is generalized swelling. So a localized and a generalized, there will be difference how you will treat. Now, the classification of fluid balance by volume, by concentration or by composition. Composition এ কি? ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এইগুলো যদি তোমার বেশি কোথাও হয়ে গেছে, সাপোজ দ্য পেশেন্ট ইজ ইন সাম মাইন্স ওয়ার দ্য ক্যালসিয়াম ইজ বিং মাইন্ড, ও বেশি করে ক্যালসিয়াম বডির মধ্যে, সো দের উইল বি ডিস্ট্রিবিউশন ডিউ টু concentration of a particular element. The electrolytes will be different. So composition disturbance, that is তুমি কোন জিনিসটা, সল্ট ওয়াটারে বডি ডুবে গেছে ওর একটা ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন হবে, আর পন্ডে ডুবে গেছে ওটা একটা আলাদা ইয়ে হচ্ছে।
Suppose the patient has gone to a desert and not taken proper fluids, or dehydration হয়ে গেছে, fluid dehydration, ওখানে ইলেক্ট্রোলাইটস তুমি রিপ্লেনিশ নর্মাল ফ্লুইডসগুলো যখন দেবে বডি আমরা তার মধ্যে আসবো হাউ টু ট্রিট। কিন্তু এই বেসিক্যালি তিনটি ডিভাইড করবে হাউ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, composition, the real composition, volume distribution, and the area, space, which area has been. It shows how the electrolytes and fluid distribution can be classified into, which class the patient falls into. তুমি যেখানটা correction করবে, we are studying all this for correction of the body, to have a normal pH, normal fluid, normal electrolyte balance, isn't it? So classification, that's why it's important. Now আমরা যেরকম বলছিলাম সার্জারিতে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে নিয়ে চলছে। এই যে প্রি অপারেটিভলি যখন আমরা দেখি পেশেন্টের ইলেক্ট্রোলাইটস ঠিক আছে কিনা, তো ইলেক্ট্রোলাইটসের মধ্যে দেখি সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেস, ক্লোরাইডস, ফসফেটস, এগুলো নর্মাল ভ্যালুজের মধ্যে পড়ছে কিনা, ওই ভ্যালুজগুলো নর্মাল ভ্যালুজগুলো আমরা দেখলাম। ওই নর্মাল থেকে কারেকশন করবো যখন, তখন আমরা দেখব যে পেশেন্টের আর কি কি অর্গানসগুলো এফেক্টেড। ইলেক্ট্রোলাইটসগুলো যখন ডিস্টার্ব হয়ে যায়, অর্গানসগুলো এফেক্ট হয়ে যায়। কি অর্গানসগুলো তাড়াতাড়ি অ্যাসেস করা যায়? কিডনিস। কিডনিতে ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন বলে একটা জিনিস নিই, ইউরিয়া ক্রিটিনিন ভ্যালুটা আমরা দেখি, কেন কি এক্সক্রিশনটা আমরা ওটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। যেটাকে ইউরিয়া ক্রিটিনিন কিডনি ফাংশনটাকে যদি কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা ইলেক্ট্রোলাইটসের উপরে ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো। আমাদের তো হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেশেন্টটা, বাট উই হ্যাভ টু হ্যাভ সাম গিয়ার ওয়্যার উই ক্যান স্টপ দিস প্রসেস। ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু, তুমি তো ইসিজি দেখছো খারাপ, ইসিজিটাকে তো তুমি ঠিক করতে পারছো না, তোমাকে কিছু ওষুধ দিয়ে হার্টটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। তুমি কোনো ওষুধ দিয়ে তুমি কিডনিটা কন্ট্রোল করতে পারো, কিছু ওষুধ দিয়ে তুমি লাংসটাকে ঠিক করতে পারো, ইজন্ট ইট? অল দিস নাও, এইগুলো সব প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে থেকে তোমার ইলেক্ট্রোলাইটস অ্যাসেস করতে পারবে। কিডনি থেকে তো বন্ধই করে দিতে পারবে তুমি, আর ইলেক্ট্রোলাইটস বেরোবে না। ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, বিইউএন ইজ ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, ওটার মধ্যে দেখবি ইউরিয়া ক্রিটিনিনগুলো বেড়ে গেছে যখন কিডনি আর খারাপ জিনিস এক্সক্রিট আউট করতে পারছে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? কিডনি ফাংশন নিজের খারাপ হলে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু বডির মধ্যে ধরো there are certain things which is increased, which has to be excreted out, and it's difficult for the body to excrete out those things. Then blood urea nitrogen will increase, urea বেড়ে যাবে, urea creatinine বেড়ে যাবে। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটাকে ঠিক করতে পারলে, ইউরিয়া ক্রিটিনিনটাকে ঠিক করতে পারলে আমার বডিটার ইলেক্ট্রোলাইটস অনেকটা লাইনে আসবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো extracellular fluid volume deficit is the most common fluid disorder. Excess of deficit of extracellular fluid can be diagnosed by estimation of blood urea nitrogen. It rises with sufficient ECF deficit, extracellular fluid deficit. যখন ডিহাইড্রেশন বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন ইউরিয়া নাইট্রোজেন উইল ইনক্রিজ, ক্রিটিনিন উইল ইনক্রিজ, তখন আমরা বলি পেশেন্টকে হাইড্রেট কর, হয়তো ইউরিয়া ক্রিটিনিন উইল কাম ডাউন টু দ্য নর্মাল ভ্যালুস। আন্ডারস্ট্যান্ড? পেশেন্টটা ডিহাইড্রেট হচ্ছে, ইউরিয়া ক্রিটিনিন রেজ করে যাচ্ছে। দেখো, কিডনির নিচের একটা ফাংশন থাকে, কিডনি নিজে যদি খারাপ হয় তখন ইউরিয়া নাইট্রোজেন বেড়ে যায়। ওর যদি নেফ্রন্স খারাপ হয়, ওর যদি কর্টেক্স খারাপ হয়, ওর যদি মেডুলা খারাপ হয়, ইনজুরি যদি কিডনিতেই আসে, তখন ইউরিয়া ক্রিটিনিন বাড়ছে, সেটা আমরা বুঝতেই পারবো। কিন্তু বডির মধ্যে যখন ফ্লুইড ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, আমরা তো আজকে ফ্লুইডস নিয়ে কথা বলছি, ইলেক্ট্রোলাইটস নিয়ে কথা বলছি, ফ্লুইডস ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স যদি মানে খারাপ থাকে, তাহলে বিইউএন উইল বি অ্যাফেক্টেড। দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্স। নাও বিইউএন rises, blood urea nitrogen rises sufficient, ECF volume deficit. Acute loss of isotonic extracellular fluid like interstitial juice results in decrease in ECF volume. এই যে থার্ড স্পেসটার কথা বলছিলাম না, extracellular fluid volume, third space, the internal fluid shifts are
termed distributional changes, and they create a third fluid space. These spaces in septicemia, when the patient has got severe infection, or there is a trauma, or the patient is surgery আমরা নিচ্ছি because of either obstruction or major কিছু হয়ে গেছে, suppose there is a gastric perfusion. So the হয়ে গেছে, now you have the patient still hasn't come to the hospital, and the patient is at the irregular habits আসছে, third space will increase, keep on increasing. Third space increase হওয়াটা ভালো নয়. That's not a normal space. That is created, that gets created when the patient is in, the body is in disorder. Then the third space is created. It's not a normal space. Third space creation টা not an ascitic fluid, যখন interstitial fluid টা বেশি হয়ে যাচ্ছে, a space has been created, যেখানে স্পেস থাকার কথা নয়। বডি লাংসের মধ্যে তো প্রত্যেকটা সেল ঠিকভাবে না থাকলে তখন তো একটা বিশাল বড় একটা লাং হয়ে গেছে, রেসপিরেশন অসুবিধা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। সেপ্টিসিমিয়াতে ওই রকমই থার্ড স্পেসেস গেটস ক্রিয়েটেড। abnormal spaces in the body, cells গুলো ফুলে গেছে, ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে, সরে গেছে, স্পেস ক্রিয়েট হয়েছে, ফ্লুইড গুলো যে জমে গেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি মানে ভীষণ একটা পাতি বাংলায় ভাষায় তোমাকে বললাম, বাট বেসিক্যালি সায়েন্টিফিক্যালি ইউ ক্যানট সে লাইক দ্যাট। Scientifically, when you say, then you will say the internal fluid shifts are termed distributional changes. They create a third fluid space. Severe volume deficits leads to signs and symptoms in CNS and CVS. যখন প্রচুর ফ্লুইড এরকম ভাবে আইদার বেশি বা কম, ডিহাইড্রেশন বা ওভারহাইড্রেশন হলে, all the other systems, all the major organ systems will all get affected. If you don't correct it, if you don't put it in proper perspective, then your surgery will be not successful. These are some of the places where you see dehydration or body disturbance, the balance is lost. These are some of the surgical cases where you see peritonitis, vomiting, severe diarrhea, severe water loss due to severe trauma. These are some of the few cases, intestinal obstruction, peritonitis, burns, where total body dehydration, or if you correct it not properly, then overhydration. So these are some of the surgical cases where the balance gets disturbed. What will happen if there is a patient with dehydration comes over? How will you check it? Amra skin turgor dekhi, chamratake uthi niye. There is tenting effect of the skin. The pulse is there is either very feeble pulse, or it will be very there will be tachycardia. The tongue will be totally dry. The temperature will be high. So these are the clinical features: collapsed peripheral veins, concentrated urine. Urine korle ota dekbe teler moto hocche, bhishon lal hoye geche, bhishon holde hoye geche urine. These are the clinical features, how you assess dehydration. Now the correction আমরা start করব যখন there are crystalloids and colloids. crystalloids যখন বলি তো রিঙ্গোল্যাকটেটাই আমাদের মাথায় ফার্স্ট আসে, crystalloid corrections. colloids এর মধ্যে অ্যালবুমিন, ব্লাড, ওইগুলো হচ্ছে colloids এর মধ্যে আসে। ব্লাডটা আমরা কিন্তু ফার্স্ট লাইন অফ থেরাপিতে আফটার ক্রিস্টালয়েডস ব্লাডটাও আমরা ইউজ করে থাকি, কিন্তু অ্যালবুমিন ওটা কিন্তু আমরা ফার্স্ট লাইন অফ থেরাপিতে নেব না। অ্যালবুমিন ইজ এ colloid, ঠিক আছে না? colloids অনেকগুলো varieties of colloid, but these are the easily you find them, you can find readily in the emergency case. এমার্জেন্সিতে গেল, ডিহাইড্রেশন পেশেন্ট এসে, বার্নস পেশেন্ট এসছে, ট্রমা এসেছে, অবস্ট্রাকশন এসেছে, পেরিটোনাইটিস এসেছে, থার্ড স্পেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে, পেশেন্টের প্রত্যেকটা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অ্যাভেলেবল আছে। নাও উইল স্টার্ট কারেক্টিং। কি কি আছে অ্যাভেলেবল? ক্রিস্টালয়েডস দিয়ে স্টার্ট করছি। So these are the start with correction of crystalloids. Correct the shock with ringo-lactate blood. Choice is determined by the cause of dehydration. ইউরিন আউটপুট কিভাবে মেজার করতে হয়? আমরা কি করে বলি
যে কারেক্ট হয়েছে পেশেন্টের ডিহাইড্রেশনটা বাই সিইং দ্য ইউরিন অ্যামাউন্ট দ্যাটস কামিং আউট টু দ্য ক্যাথেটার। পেশেন্টকে ক্যাথেটার ফার্স্টে করতে হয়। ওকে, নাও 1 ml per kg body weight per hour। তো একটা যদি 60 কেজি বডি আমরা নর্মাল ধরে চলি, তো 60 ml per hour হওয়া উচিত নর্মালি ইন অ্যাডাল্ট মেল। আফটার সে 20 ইয়ার্সের পরে আমরা ধরে চলি যে যদি 60 ml এর কম হয়, 40 ml এর কম হলে দেন উই নো ইট ইজ ডিহাইড্রেশন, পেশেন্ট ইজ সামথিং ইজ রং। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো 60 ml টা স্ট্যান্ডার্ড ধরে চলো, per ml per kg body weight per hour, that is normal। তার থেকে কম হলে দিস ইজ দ্য অ্যাডাল্ট ভ্যালু। ওকে, যখন তার চেয়ে কম হচ্ছে তখন আমরা বলবো ইলেক্ট্রোলাইটস এন্ড ইউরিয়া, এগুলো তো সব ইয়ে করবো। ওয়াটার ইনটক্সিকেশন, যেমনি ডিহাইড্রেশন ইজ আ প্রবলেম, ওভার হাইড্রেশন ইজ अगेन আ প্রবলেম। ওভার হাইড্রেশন হয়ে গেলে the kidneys parental administration hypertonic fluids are more than kidneys can excrete, presence of cardiac, renal, hepatic disease। এগুলোতে কি হচ্ছে, the body is not able to function properly if there is a hepatic disbalance, if there is a renal disbalance or a cardiac problem. The pumping action of the body is not there, the heart is not there, now the circulation is disturbed। if your body circulation is disturbed, if the kidneys ওখানে অব্দি তোমার ব্লাডটাকে তো যেতে হবে, তবে তো পিউরিফিকেশন হবে, তবে তো ইউরিনটা সেপারেট হবে, তবে তো ফর্মেশন অফ ইউরিন। ইফ দিস এনিওয়্যার ইউ স্টপ ইট, দেন the disbalance will be evident। okay, so these are the causes, can be TURP syndrome, colorectal washouts, excessive interference fluids। কখন কখন হয়, যখন adrenals are not functioning, adrenal dysfunction হয়ে গেছে, কর্টিক্যাল হারমোনস গুলো বেরোচ্ছে না, তখন তোমার এগুলো সবই চলে গেছে, অল দ্য ফাংশনস, কিডনি ফাংশনস ফর ফর্মেশন অফ ইউরিন গন, এক্সেস ফ্লুইড তুমি দিয়ে দিয়েছো, সাপোজ গ্লুকোজ বেশি খেয়ে নিয়েছে যেখানে দরকার নেই, তখনও কিন্তু পেশেন্টের এই সেম ইউ উইল গেট দ্য ডিসব্যালেন্স। ইফ সাপোজ দের ইজ এ টিউআরপি হচ্ছে ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ ব্লাডার, অপারেশনের পরে বেশি ফ্লুইড দিয়ে দিচ্ছ ইরিগেশন করতে গিয়ে, ব্লাডার ইরিগেশন করতে গিয়ে বেশি ফ্লুইড দিয়ে ফেলেছো। আমরা ইউজুয়ালি ফ্লুইড দিই কেন, ওই যেগুলো ক্লটসগুলো হচ্ছে ক্লটসগুলো যেন বেরিয়ে আসে বলে। যখন ব্লাডারে ক্লটসগুলো থাকবে, আমরা এত বেশি ফ্লুইড দিয়ে ফেলি, বডিটা তো অ্যাবজর্ব করে যাচ্ছে সমানে। আর স্পেশালি নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ইরিগেশন করলে তাই হয়। আফটার ট্রান্সইউরেথ্রাল প্রস্টেট রিসেকশন, prostatate post op prostate operation, if you keep on irrigation with lots of fluids, especially normal saline, তাহলে কিন্তু gone। So there are standard fluids for irrigation of bladder post-operatively, where the body doesn't absorb that fluid, but just the irrigation continues। So you have to got to know কোন ফ্লুইডটা কোথায় ইউজ করতে হবে, that's very important। I'm not going to this now। The treatment can be, we have to stop। কিসের থেকে হয়েছিল, ডিহাইড্রেশন থাকলে ডিহাইড্রেশনেতে ওটা স্টপ করো। যদিও কোনো জায়গায় পড়ে গেছিল, ট্রমা হয়েছে, ট্রমার জায়গাটাকে ব্লিডিং হচ্ছে, ব্লিডার্সগুলোকে বন্ধ করো। যেখানে যেখানে ব্লিডিং হচ্ছে সেখান থেকে ফ্লুইড ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, স্টপ করো। ভমিটিং হচ্ছে, কেন ভমিটিং হচ্ছে, রাইলস্টিক দিয়ে সাকশন করে ফ্লুইড রিপ্লেস করো, ওটাকে স্টপ করো। কোথাও অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, অবস্ট্রাকশন রিলিজ করে গো হেড উইথ দ্য সার্জারিজ। ইফ দের ইজ আ, এগুলো তো আইভি ফ্লুইডসগুলো হলো। ডায়োরেটিক্স কখন দিতে হয়, যখন বডি ইজ নট এবল টু ফ্লাশ আউট ইউরিন, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন বেড়ে যাচ্ছে, বডি ইজ নট এবল টু ট্যাকল, ইউরিন ফর্মেশন হচ্ছে না, ড্রাগস দাও। কি ড্রাগ দেবে, ডায়োরেটিক্স। ওকে, ডায়োরেটিক্স আছে, ডায়োরেটিক্স যেগুলো just this forcibly will take out the body fluids from the kidney through feces, through all that, so diuretics। Mannitol is given specially, one time we used to give যখন head injury cases আসতো, we used to give mannitol।
কিন্তু এখন ওইগুলোকে রিপ্লেস করে গেছে ম্যানিটল ফ্যানিটল, আমরা বেশি ইউজ করি না। ওই ম্যানিটলগুলোতে ওই কম্প্রেশন, ব্রেন কম্প্রেশন যেটা হচ্ছিল ওটাকে কম করতে হয়। উই ইউজ টু ইউজ ইট ইন মানে র্যাম্পেন্টলি ইউজ অফ ম্যানিটল। এখনো ম্যানিটল ভীষণ ক্লোজলি গার্ডেড দ্যাট ওয়ে, উই ডোন্ট ইউজ ইট। Osmolarity is important, number of osmolarically active particles per liter of solvent. এই জিনিসগুলো just you have to know, but it's, you just can't remember this. I'll overlook this particular slide. This one is important. How will you know that how much of correction has to be made? How much correction? তো এটার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা I'll come back to this slide later on. Hypo and hypernatremia can be diagnosed clinically, but the signs and symptoms are not generally present. এটা তো আমি বলেছি hypernatremia, hyponatremia, ওই 140 milligram. Natremia is sodium, kalimia is potassium, hypomagnesemia is magnesium, hypermagnesemia is magnesium বেশি, phosphatemia তেমনি, bicarbonates বেশি কম। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? নাও হাইপোনাট্রিমিয়াটা আমরা বেশি ইম্পর্টেন্ট, সোডিয়ামটাকে আমরা বেশি কমনলি উই ইউজ ক্লিনিক্যালি প্র্যাকটিস যখন করবে, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট সোডিয়াম পড়ে গেছে, তাই বলে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিল। শুনেছো না? ডিহাইড্রেশন, আজকাল ইলেক্ট্রোলাইটস নিয়ে এত বেশি কথা হয়, আমরা গরমকালে দেখি ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্সে পেশেন্ট মরেই গেল। ডিহাইড্রেশন মরলো সেরকম বলি না, রিসে ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্সে পেশেন্ট মারা গেল। যখন আমরা টেস্ট করে দেখি সোডিয়ামটা খুবই কম ছিল, বিকজ perspiration and all that, that's hyponatremia. So এটা even say 20 years back we were little less knowledgeable about it. So these are very upcoming things, যে hyponatremiaটাকে কারেকশন করলে পেশেন্ট কিন্তু প্রাণে বেঁচে যায়, সার্জারি করতে তোমার অসুবিধা হবে না। So that's why hypo and hypernatremia. Now hypernatremia is defined as sodium less than 135, কিন্তু আমরা 135টাকে নর্মালের মধ্যে নিচ্ছি, আরো কম 120, 110 ওইগুলোর মধ্যে থেকে আমরা যখন কারেকশনে আসি তখন ওকে। তো এমনিতে we defined কি sodium less than 135 milli equivalents per liter, but that's 125 milli equivalents nausea, malaise, headache, lethargy, 115 সিজার, কোমাও হতে পারে। এই যে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্সে, আমরা বলছি না সোডিয়াম কমে গেলে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, দিস আর দ্য ফিচার্স 115। কিন্তু উই হ্যাভ কারেক্টেড নর্মালি গরমকালে 100, 110 একদম সোডিয়াম কনসেন্ট্রেটেড সোডিয়াম লাগিয়ে দিলে পেশেন্ট ক্যান রিকভার। কিন্তু স্লো ইনফিউশন দিচ্ছে, দ্য রেট অফ কারেকশন ইজ আনাদার ইম্পর্টেন্স, হাউ ইউ কারেক্ট ইট, the rate of correction will define. तुम जो फटाफट एकदम दे दिले patient will collapse. So you understand how important it is যে ইলেক্ট্রোলাইটস কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এত তো ইলেক্ট্রোলাইটস রয়েছে, কিন্তু আমরা অল্প একটু ইলেক্ট্রোলাইটস দিয়েছি তোমাদের হাতে, তোমরা এইটুকুনের উপরেই কাজ করো, এইটার উপরেই জেনে রাখো, এটার উপরেই যদি কনসেন্ট্রেট করো, your patients will be okay. So hyponatremia defined as serum sodium less than 135 milliequivalents, water ships to cells causing cerebral edema, nausea, malaise 125 milliequivalents হলে এগুলো কমে কমে যাচ্ছে, 115 এর সিজারের কোমা তখনও হয় না, বেসিক্যালি 90, 80 milliequivalents হয়ে গেলে তখনই সিজারের নিবে, কিন্তু এগুলো ওয়ার্নিং সিগন্যালস। 115 এসে গেছে মানে এখনো কারেকশন যদি না হয়ে থাকে, নাও দ্য পেশেন্ট উইল লুজ, দ্য পেশেন্ট উইল বি লস্ট। ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার মানে কি, কোথায় হয় ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার? ইস, where is the intracranial pressure? কোথায় হয় বলো? Yeah, ICP. What is ICP? What is intracranial? Yeah, so if there is a, yeah, fine. So if there is a trauma, head injury, the intracranial pressure usually rises. Yeah. So sit down. So intracranial pressure will rise if there is overhydration,
And if the electrolyte is lost, now the intracranial pressure, what are the cerebral changes? কি হয়? Headache, severe headache, severe headache. মেনিনজাইটিস যদি ইনফেকশন অ্যাসোসিয়েটেড না থাকে, নাহলে তো নেক্রোজিটি হ্যানত্যান ওইগুলো তো ডেভেলপ করে যায়। সিভিয়ার হয়ে গেলে কিন্তু তারপর তোমার ওই সিজার্স, কোমা, ওইগুলো সব এসে যাবে আপনি উইথ সিজার। Hypertension induced by the rise of intracranial pressure. Usually hypertension হয়ে যায়, blood pressure raise করে যায়, and there is a fall in pulse. কোথায়? সিভিয়ার হেড ইনজুরি। আমরা কি করে ডিটেক্ট করি? যদি ব্রেনে সেরেব্রাল এডিমাটা বাড়তেই থাকে, তাহলে ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকে আর পালস কমতে থাকে, তাই নয় কি? কি নাও দ্য পেশেন্ট হ্যাজ টু বি টেকেন ফর ওটি। BP usually returns to normal after correction of sodium level. Severe hyponatremia, rapid development oligonucleotide. Now hyperosmotic fluids কি সেগুলো জেনে রাখো। Hypertonic infusion, glycerol, mannitol, glycine, and এটা important. This we have already gone through, but hypovolumic, how will you calculate hypovolume? কতটা fluid correction? This one you can take it down. 0.6 ml per body weight into desired sodium minus actual sodium. This is how you will calculate the sodium correction. কতটা correction sodium করে? This is 0.6 ml. একটা জিনিস ভালো যে ফ্লুইড ডিহাইড্রেশন হয়েছে, ডিহাইড্রেশনটা কারেকশন করার সময়ও 0.6 ml per kg per body weight per hour ওরকম করে 0.6 একটা ভ্যালু স্ট্যান্ডার্ড, মোটামুটি অনেকগুলো ফর্মুলাসের মধ্যে তুমি পাবে, বাট আই ক্যানট সে দ্যাট দিস ইজ হাউ ইউ শুড রিমেম্বার। নিমোনিক্স মানে কি জানো তো? নিমোনিক্স মানে হাউ টু মেক a long thing short forms remember করা, it's mnemonic. So that's what you can follow from this also, like symptoms of plasma sodium less than 110 milliequivalents calculate করতে হলে সোডিয়াম কতটা আছে, deficit is equal to 0.6 into weight into desired sodium minus the actual sodium. Desired sodium will be 140 and actual sodium যদি 115 এর কম থাকে তাহলে সেটা multiplied into body weight 0.6. এটাতে কারেকশন করার জন্য এই ফর্মুলাটা ইউজুয়ালি করা হয়। কারেক্ট একটা রেট নো গ্রেটার দেন 0.5 ইকুইভ্যালেন্টস পার লিটার পার আওয়ার। ওটাই বলছিলাম যে ভেরি ফাস্ট কারেকশন করা যায় না, খুব স্লোলি ইউ হ্যাভ টু কিপ অন কারেকশন, আদারওয়াইজ পেশেন্ট উইল আগেন হ্যাভ এ ক্যাটাস্ট্রফি। দ্য রেট অফ কারেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইগুলোতে হাইপারভলিউমিক সিরোসিস, হার্ট ফেলিয়ার, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, এইগুলোকে তুমি কিন্তু ড্রাগস দিয়ে পারবে না। এই যে জিনিসগুলোকে শুধু যে তুমি সিম্পল ড্রাগস কারেকশন অফ সিরোসিস, হার্ট ফেলিয়ার, ইউ রিকোয়ার প্রপার কার্ডিয়াক ফিজিশিয়ানস, ইউ রিকোয়ার প্রপার হিপ্যাটোবিলিয়ারি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ডিপার্টমেন্ট, মানে সিভিয়ার অ্যাকিউট সিরোসিসের পেশেন্টের একটা প্রবলেম, অ্যাকিউট ক্রাইসিসের মধ্যে চলে গেছে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম আমরা চেষ্টা করেছি বাচ্চাদের নেফ্রোটিক সিনড্রোম পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ডসের মধ্যে এখন ঠিক হচ্ছে, ওকে ফাইন, বাট তুমি জাস্ট ফ্লুইড ভলিউম কারেকশন দিয়ে কারেক্ট করবে, দ্যাটস নট ডান। সো আন্ডারলাইং ডিজিজেস হ্যাভ টু বি কারেক্টেড বিফোর ইউ ক্যান ডু দ্য ভলিউম কারেকশন। যদি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডসগুলো গন্ডগোল হয়ে থাকে, ক্যান ইউ কারেক্ট ইট অনলি থ্রু ফ্লুইডস? ইউ ক্যানট। কেন কি কর্টিক্যাল হরমোনসগুলো তোমার পিটুইটারি সবগুলো পুরো লাইন চেন অফ অল দ্য অর্গানস আর ইনভলভ, তাই নয়? ইউ ক্যান নট কারেক্টেড বাই জাস্ট ভলিউম কারেকশন, ইলেক্ট্রোলাইট কারেকশন, পিএইচ কারেকশন, হাইপারঅসমোলারিটি কারেকশন। No, you cannot do that. So underlying diseases have to be corrected before you can properly correct. So what are such diseases? 3-4 important disease which you remember, which you can remember, which can cause a volume over or under correction, can be these nephrotic syndrome, cirrhosis. So all these, all adrenocortical hormone, heart failures, you can, the fluids replacement, fluid replacement, electrolyte replacement will not be the solution. Now hypernatremiaটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যেমনি হাইপোনাট্রিমিয়াটা ইম্পর্টেন্ট তেমনি হাইপারনাট্রিমিয়াটাও ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। When it is more than 145 milliequivalents per liter,
কি প্রবলেম হবে, লেথার্জি, উইকনেস, ডিজিনেস, ইরিটেবিলিটি, অ্যান্ড ওখানেও কিন্তু পেশেন্ট যদি বেশি বেশি সোডিয়াম হয় ওখানেও কিন্তু কোমা, সিজার্স, ডেথ হতে পারে। যেমনি হাইপোনেট্রিমিয়া ইজ এ প্রবলেম, ওভার কারেকশন তাতেও কিন্তু হাইপারনেট্রিমিয়া হয়ে সেই একই প্রবলেমসগুলো এসে। সো দ্য ব্যালেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস আর হাইপারনেট্রিমিয়াতেও ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি তোমাদের যদি answers multiple choice questions আসে, তো তার জন্য you have to know this. As I was saying this, 0.6 into weight per kg into sodium by 140 by 1, water deficit, correction of water deficit, how much water deficit, তখন আমরা sodium deficit দেখছিলাম, এই দেখো water deficit 2.6, that value has come again. Mnemonics are not 0.6 into weight into sodium by 140 by 1 is the hypovolemic. How will you correct? What is the amount that you will need for correction? So this is important. Hypervolemic gain of hypertonic fluid, say hypertonic saline administration, diuretics. আমি বলছিলাম ডায়োরেটিক্সের কথা আগেও বলেছি, ডায়োরেটিক্স দিয়ে ফোর্সফুলি আমরা ফ্লুইড বার করে দিই যদি বেশি ফ্লুইড থাকে বডিতে বা ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন বেশি থাকে, হাউ টু এক্সক্রিট আউট ফ্লুইড, তখন আমরা ডায়োরেটিক্স ইউজ করে থাকি। তোমরা এখন একটা ওভারভিউ পাচ্ছ, বিকজ এটা একটা এমন সাবজেক্ট, until unless you read it for 3-4 times it's difficult. আমরা 3-4টে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টসের মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়ামটাকে ইনক্লুড করেছিলাম। পটাশিয়ামটা যখনই বেশি হয়ে যায়, ইউজুয়ালি হাইপারপটাশিয়াম যখন, তখন একটা প্রবলেম এটা হয়ে যায়, সিভিয়ার ইনজুরি, স্ট্রেস, অ্যাসিডোসিস, ক্যাটাবলিক স্টেট। আমরা ইসিজিটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড মনে করি। হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপারক্যালেমিয়া যেমনি একটা ইম্পর্টেন্ট সোডিয়াম পটাশিয়ামের জন্য আমরা এটা ইন্ট্রাসেলুলার ওয়াটার পটাশিয়াম ইজ 98% at concentration of 150 milliequivalents per liter. Our dietary intake is 50 to 100 milliequivalents per liter. এগুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি এভিডেন্ট ফার্স্টেই হয়ে যায় when you do a clinical examination and ECG is taken. পটাশিয়ামটা যখন মানে ইসিজি উইল বি টোটালি ইন ডিসঅর্ডার। যেমনি আমরা সোডিয়াম পটাশিয়ামের জন্য, সোডিয়ামের জন্য আমরা দেখি যে ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেনটা, এগুলো সবই ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, ভীষণ বেশি হয়ে যাচ্ছে, বা ইউজুয়ালি ডিহাইড্রেটেড হচ্ছে, তো তুমি দেখবে যে ইউরিয়া নাইট্রোজেন বেশি হয়ে গেছে, ক্রিটিন 1.1-এর ওপরে উঠে গেলে, মোর দেন 2 হয়ে গেলেই ডায়ালিসিস করবো কিনা, 3-4 হয়ে গেলে তো ডায়ালিসিসের মধ্যে পেশেন্টকে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু পটাশিয়ামের জন্য তো সেটা না, ডায়ালিসিসের গল্প আসে না, তখন কিন্তু তোমার এই যে এই সার্জিক্যাল স্ট্রেস, অ্যাসিডোসিস, ক্যাটাবলিক স্টেট, অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য ইন্টারসেলুলার স্পেস ইন্টু এক্সট্রাসেলুলার, কোথার থেকে আসছে, ওই ইন্টারসেলুলার যে পটাশিয়াম থাকে সেটা এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে এসে গিয়ে এস্টিমেশন দেখছি পটাশিয়ামটা রেজ করে গেছে। ইসিজি তখন কার্ডিয়াক ফাংশনস গো, কার্ডিয়াক ফাংশনস। যেমনি সোডিয়ামের জন্য organs affected will be different, potassium jonne alada, bicarbonates jonne alada, lungs will be affected bicarbonates jonne, manganese jonne functions, তোমার বডি আলাদা একটা অর্গান সিস্টেম উইল বি এফেক্টেড। এভরি এলিমেন্ট মোটামুটি এখনো সায়েন্স যেইটুকুন ডেভেলপ করেছে, উই আর নট ইনটু এক্সেসিভ, আমরা খুব বেশি জানি না, যেইটুকুন যাচ্ছি মুদ্রা কথাগুলো, মোটা কথাগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আমরা এখনো, তুমি যদি বলো যে আমার ইলেকট্রোলাইটস গন্ডগোল আছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম আমার গন্ডগোল আছে, বাট ক্যালসিয়ামটা তুমি আপনি বলছেন না, ক্যালসিয়ামের রোল আছে মাসেলস ফাসেলসের মধ্যে, কিন্তু ক্যালসিয়ামের রোলটাই ম্যাক্সিমাম তখন, ইজন্ট ইট? উই নো দ্যাট। সো প্রত্যেকটা এলিমেন্টসের আমরা এখনো সায়েন্স হ্যাজ নট গন দ্যাট ফার দ্যাট উইল বি এবল টু টেল ইউ কি এতখানি সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এখানটা থাকলে দিস উইল বি ওকে। ওকে, গট ইট? সো যেইটুকুন আমরা পড়েছি জেনেছি সেটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করছি। দ্য পটাশিয়াম মেজর cation of intracellular water is 98% at concentration 150 milliequivalents. Normal dietary intake of potassium is 50 to 100.
কোথায় কোথায় potassium loss will be there? Severe injury, head injury, surgical stress, acidosis, catabolic state. এগুলোতে there will be shift from intercellular to the extracellular spaces. সোডিয়ামের জন্য এই চেঞ্জেসগুলো আসবে না, ম্যাঙ্গানিজের জন্যও আসবে না, পটাশিয়ামের জন্য দেখো ইসিজি কি হবে, টল পিক, ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স, ডিপ্রেসড এসটি সেগমেন্ট, এইসব জিনিসগুলো ইসিজিতে এসে যাবে। বাইকার্বনেটসের জন্য হবে না এইসব, ম্যাঙ্গানিজের জন্য হবে না, ক্যালসিয়ামের জন্য হবে না, কিন্তু এটা পটাশিয়ামের জন্য হবে। ইসিজি চেঞ্জ, ডোন্ট ফরগেট ইট, ডোন্ট রিমেম্বার ইট অলওয়েজ। এই যে পটাশিয়ামের জন্য যে ইসিজি চেঞ্জগুলো হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু অন্য কোনো এলিমেন্টসের জন্য এখন হচ্ছে না। আজকে আমি এইটা কথা বলছি, মেবি 5 years from now the things will be different. এখন অবধি আমরা যেটুকুন বুঝতে পেরেছি, টল পিক টি ওয়েভস অ্যাপিয়ার করে যায়, ওয়াইডেন কিউআরএস কমপ্লেক্স হয়, ডিপ্রেসড সেগমেন্ট হয়, তো এগুলো ক্লিনিক্যালি আমরা জাজ করতে পারি। এই জিনিসগুলো হয়ে যায় উইথ সেরাম পটাশিয়ামের চেঞ্জ। ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারক্যালিমিয়া, মাইল্ড হলে নন পটাশিয়াম স্পেরিং ডায়াবেটিক্স, ফ্রুসেমাইড দাও হাইপারক্যালিমিয়াতে, অ্যান্ড কায়াক্সালেট 15 to 30 grams 200 ml of 20% সবিটল, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এগুলো হাইপারক্যালিমিয়া তুমি কারেকশনের জন্য ইউজ করছো। মাইল্ডে আলাদা আছে আর মডারেটে আলাদা আছে। গ্লুকোজ প্লাস ইনসুলিন 50 ml, 10 ইউনিট রেগুলার ইনসুলিন দিয়ে 30 minutes স্লো, 15 minutes না, একদম হাফ অ্যান আওয়ার স্লো ইনফিউশন, তবে যে মডারেট হাইপারক্যালিমিয়া ঠিক হবে। সোডিয়াম বাইকার্বনেটস ইউজ করতে পারো 5 minutes, অর অ্যালবুটেরল, এগুলো একসঙ্গে ইউজ করে না, এগুলো অল্টারনেট। অ্যাভেলেবল যেটা হয় সেটা আমরা ইউজ করছি। ইউজুয়ালি অ্যাভেলেবল ইজ গ্লুকোজ প্লাস ইনসুলিন। Glucose plus insulin is easily available, and that's how you correct a moderate hyperkalemia. Half an hour ধরে তুমি 50 ml D50 plus 10 units insulin দিয়ে দাও, তোমার কারেকশনটা হয়ে যাবে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডটাকে আমরা দিই ওভার 2 to 5 minutes, 500 to 1000। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটগুলো অ্যাম্পিউলসে পাওয়া যায়, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট অ্যাম্পিউলস, কাঁচের শিশি, ওটা ভেঙে ভেঙে আমরা 10 ml সিরিঞ্জের মধ্যে লোড করে নিই, উই পুশ ক্যালসিয়াম। সো দ্যাটস হাউ, এগুলো যখন সোডিয়াম পটাশিয়াম এভরিথিং ইজ গন, উই টেক ইট আউট, ক্যালসিয়াম কারেকশন হ্যাজ টু বি ডান। ক্যালসিয়াম কারেকশনের জন্য কাঁচের অ্যাম্পিউলসগুলো, এগুলো এমার্জেন্সিতে গেলে ভিজিট সামটাইমস দ্য এমার্জেন্সি in your hospital. এমার্জেন্সিতে ট্রে থাকে, এমার্জেন্সি ট্রের মধ্যে এগুলো সব সাজানো থাকে। তার মধ্যে দেখবে ক্যালসিয়াম ইসের মধ্যে এই কাঁচের শিশিগুলো, বড় বড় শিশি 10 ml সিরিঞ্জের মধ্যে ড্র করে ইমিডিয়েটলি পুশ করেছি। যখনই পেশেন্ট শক, টোটাল শকে চলে গেছে, পেশেন্টের ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স আছে, পেশেন্টের হেভি ট্রমা নিয়ে এসেছে, পুশ। সো এমার্জেন্সি ট্রেতে দেখলে তুমি দেখবে ওটার মধ্যে রাখা রয়েছে হাউ টু ডু আ ফাস্ট কারেকশন। ওখানে রিঙ্গোল্যাক্টেড থাকে, ওখানে আইভি ফ্লুইডস থাকে, ওখানে ব্লাডটা থাকে না শুধু, বাকি অল দ্য এমার্জেন্সি ড্রাগস, স্টেরয়েডস থাকবে, অ্যাড্রিনালস থাকবে, ডোপামিন থাকবে। সো এমার্জেন্সি ট্রের মধ্যে এগুলো রাখা হয়। And every week emergency tray has to be replenished. It is correct, মানে যে ওষুধগুলো ইউজ হয়ে গেছে ওভার দ্য উইক আবার ওগুলোকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে এই 5% ডেক্সট্রোজ উইথ ইনসুলিন ইনজেকশনসগুলো থাকে। একটা এমার্জেন্সি ট্রে যদি ভালো করে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু তোমার এই পুরো ডিহাইড্রেশনটা ইন্টারেস্টটা পাবে, যে ওকে দিস ইজ হাউ ইউ কারেক্ট আ ফ্লুইড ইমব্যালেন্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রোলাইট কারেকশন ইজ ডান। হাইপোক্যালিমিয়া সাইন হচ্ছে স্কেলেটাল স্মুথ, কার্ডিয়াক মাসলস ফ্ল্যাসিড প্যারালিসিস, ইসিজি গন্ডগোল, এগুলো তো সব জানাই আছে। ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ ডিহাইড্রেটেড বিকজ অফ ভমিটিং, ভমিটিং হচ্ছে, বিলিয়াস বাইল যাচ্ছে, যদি লিকুইড ফ্লুইড, যদি সাদা গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইড বেরোচ্ছে,
not necessarily bile mixed, it will be mucinous, but it will have electrolytes. The correction of the যতক্ষণে তুমি করছো correction of the underlying cause ওর fluid replacement করবে, ওর electrolyte replacement করবে, তখন GI fluid loss ভলিউমটাকে correction, prevention, replacement ওগুলো করতে হবে। Actual potassium deficit is desired minus actual into 0.3, ওই যে 0.6 এর একটা ভ্যালু ছিল, 0.6টা কমে গিয়ে 0.3 potassium correction। আমি বললাম না 0.6টা একটা ভ্যালু নিউমোনিকের মতন করে নিয়ে চলো, 0.6 ml per kg per body weight, ওটা হচ্ছে ফ্লুইডস। 0.6 ml per সোডিয়াম, 0.3 পটাশিয়াম। বলছিলাম না যে ফর্মুলাস আর দেয়ার, লটস অফ ফর্মুলাস আর দেয়ার। ফ্লুইড কালেকশনের জন্য 0.6 ml per kg per hour ওরকম করে চলছে। আর এটা সোডিয়ামের মধ্যে 0.6 দিয়ে ভ্যালুটা দেখলাম অ্যাকচুয়াল মাইনাস যেটা আছে, এটাতে পটাশিয়ামে দেখো 0.3, এটা নিউমোনিকের মতন। পটাশিয়াম ডেফিসিট ইন নিউমোল ডিজায়ার্ড মাইনাস অ্যাকচুয়াল ইন্টু 0.3 ইন্টু বডি ওয়েট, সেটা দিয়ে ক্যালকুলেট করলে পটাশিয়াম ডেফিসিট উইল বি কারেক্টেড। কোনো অসুবিধা নেই? কোনো অসুবিধা আছে? এতক্ষণ যা আমরা পড়লাম তার মধ্যে কোনো অসুবিধা আছে? কেন কি এরপর আমরা অ্যাসিডোসিসে চলে যাব, অ্যালকালোসিসে চলে যাব, বাইকার্বনেটসে চলে যাব, ওগুলো আরো বেশি টাফ হতে থাকবে। একটা ক্লাসে কতটা, ও বাবা, এতটা আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ফ্লুইডসটা আলাদা, সোডিয়াম আলাদা, পটাশিয়াম আলাদা, এইটুকুনটা বুঝতে পেরেছো? ফ্লুইড কালেকশনে 0.6 ml per kg per body weight per hour হিসাবে, পটাশিয়ামটা 0.3 ml, দেখছিস 0.3 ml ইন্টু বডি ওয়েট ইন্টু অ্যাকচুয়াল মাইনাস যেটা আছে, ওকে। সোডিয়ামটা 0.6 ml অ্যাকচুয়াল মাইনাস যেটা আছে। এরপরে হচ্ছে অ্যালকালোসিস, অ্যাসিডোসিস, কার্বনেটসের ভ্যালু। তো আই ডোন্ট থিঙ্ক আই হ্যাভ মাচ টাইম ফর ইউ টু, কিন্তু give potassium not more than 40 ml equivalents per liter of fluid, rate not exceeding 20 ml, don't give oligoreparation post-operation within 24 hours. এটা ইম্পর্টেন্ট যে পোস্ট অপ আমরা অলিগিউরিক পেশেন্ট যার পেচ্ছাপ হচ্ছে না, ইউরিন হচ্ছে না। অলিগিউরিয়া মানে কি? কেউ বলবে অলিগিউরিয়া মানে কি? হোয়াট ইজ অলিগিউরিয়া? হোয়াট ইজ অলিগিউরিয়া? ইউরিন আউটপুট ইজ লেস। হাউ মাচ লেস? নর্মাল যদি আমরা 60 ml ধরে চলি, 40 to 60 নর্মালের মধ্যে পড়ছে, লেস দেন 40 ml, 20 ml হয়ে গেলে অলিগিউরিয়া বলবো। এই যে ভ্যালুসগুলো বলছি এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। 60 ml per kg, 1 ml per kg per hour, ওটা হচ্ছে ইউরিন আউটপুট নর্মাল। ওর থেকে কম হলে আমরা অলিগিউরিয়া বলতে পারি। এই ভ্যালুসগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট।